آپ کو پتا ہے UAE buys $3 billion of weapons from Israel. رائز کیوں کرنا چاہ رہا ہے امریکہ پاکستان کو؟ اور $26 بلین اسرائیل کو دیے جائیں گے. تو اسرائیل کے لیے فوری طور پر یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہنگامی امداد کا انتظام کر لیا گیا ہے. ایجپٹ کے تو گھروں میں چولہے نہ جلیں اگر اسرائیل بجلی نہ دے. جارڈن کے اندر، عمان کے اندر جو ان کا کیپٹل ہے، وہاں تو لوگ پانی کے لیے ترس جائیں، پانی کے لیے ترس جائیں اگر اسرائیل انہیں پانی نہ دے. بعض ممالک کو ٹیکنالوجی کی فراہمی کے لیے پابندیاں نرم کی گئیں جس سے اسلحے کے انبار. کیونکہ اشارہ یہ ہو رہا ہے جیسے کہ پاکستان کوئی انڈائریکٹلی کوئی ایران کو کچھ دے رہا ہے. امریکہ نہیں ڈرتا. بات ہوئی ہے انڈیا بہت ایڈوانس لیول ہے. انڈیا اپنے ساتھ اور انڈیا اور پاکستان کا کمپیریزن کرنا بند کر. تو دونوں طرف اسلحہ جو ہے وہ چلا گیا، پیسہ بھی چلا گیا، ویپنز بھی چلے گئے، امداد بھی دے دی گئی سب کو. یہ چلے سب کھل کے لڑائی کریں، کھل کے لڑیں. اسرائیل جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ اکنامک پارٹنر ہے عرب پاورز کا. جے ہند دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے قمر چیمہ کے ایک ویڈیو کے بارے میں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیوں نہیں آج سارے مسلم ممالک ایک ہو کر اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. اگر مسلم ممالک اپنے آپ کو ایک جٹ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. اس طرح کے پاکستانی مائنڈ سیٹ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن کیا پاکستان ابھی کہیں پر بھی سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے؟ حالانکہ اس کی گنتی ان ریڈیکلائز کنٹریز میں کاؤنٹ کی جا رہی ہے جس میں سوڈان، سیریا، یمن اور صومالیہ، عراق شامل ہے. تو پاکستان کا کیا حال ہوگا اس ویڈیو میں آپ ضرور دیکھیے گا. کافی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے. چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. UAE چاہتا ہے کہ وہ اپنا جو رول ہے ایز اے گلوبل لاجسٹک ہب کے طور پہ اسٹیبلش کرے. اسرائیل کے پاس ہائی ٹیک جو پاور ہے، جو ہائی ٹیک انڈسٹری ہے، وہ اس کو چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی. کہ جب سے آپ کو پتہ ہے ابراہم ایکارڈ ہوا ہے 2020 کے اندر، جس میں UAE اور باقی ممالک جو شامل ہوئے، آپ کو پتہ ہے UAE buys $3 billion of weapons from Israel. UAE جو آپ اس کو اس سینس میں سمجھ لیں کہ جو اسرائیلی ویپن کی جو ایکسپورٹ ہے آفٹر ابراہم ایکارڈ، وہ تقریباً $2.9 بلین ہے 2022 کے اندر. سو اس وقت جو UAE اور اسرائیل کے جو اقتصادی یا اکنامک ریلیشن شپ ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. سو وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. عوام کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، جنرل پبلک نہیں سمجھتی. جنرل پبلک سمجھتی پی جاؤ ہتھی تے لڑ پو تے ادھر تے ادھر تے پھڑ لو کر دو. جو ہمارے عوام کا ایک وہ ہے سٹائل ہے. دیکھیں انڈیا جو ہے نا، انڈیا اور چائنا، یہ جب اسٹریٹجک اٹانومی کی بات کرتے ہیں تو ایویں ہی نہیں کرتے. اس کے پیچھے بہت سارا کام کیا ہوا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. یہ جب بات کرتے ہیں نا، جو یہ بات کرتے ہیں ڈی رسک مطلب ایجپٹ کی تو بجلی بند ہو جائے، ایجپٹ کے تو گھروں میں چولہے نہ جلیں اگر اسرائیل بجلی نہ دے. جارڈن کے اندر، عمان کے اندر جو ان کا کیپٹل ہے، وہاں تو لوگ پانی کے لیے ترس جائیں، پانی کے لیے ترس جائیں اگر اسرائیل انہیں پانی نہ دے. یہ کہتے ہیں انہوں نے لڑن لگ پو. وہ کیسے لڑیں بھائی ان کے ساتھ؟ وہ کیسے لڑیں ان کے ساتھ؟ وہ نہیں لڑ سکتے. یہ ابراہم ایکارڈ کے بعد $3 ارب کا جو اسلحہ گیا ہے، اس کے ریٹرن میں وہ کیا مانگ رہے ہیں ان سے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو رول ہے وہ بڑھائیں. جو گلوبل لاجسٹک ہب کے طور پہ ہمیں UAE اسٹیبلش ہونا چاہتا ہے، جو ہائی ٹیک پاور انڈسٹری ہے، ٹیک انڈسٹری ہے، وہ اسرائیل سے UAE لے کے آنا چاہتا ہے. دنیا تو اس طرح کام کر رہی ہے، دنیا تو ان اینگل میں سوچ رہی ہے. جس کو محمد بن سلمان نے کہا تھا that the Emiratis have stabbed us in the back. انہوں نے اس کو یہ کہا تھا. They have stabbed us in the back. So جب مڈل ایسٹ دیکھیں، جب UAE اتنا ڈیپینڈنٹ ہو، جب سعودی عرب ان لائنز پہ سوچ رہا ہو، تو پاکستان کی کرنا تھا. ہمارا تو جو تعلق ہے دنیا کے ساتھ
देखें पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप अमेरिका और मिडल ईस्ट के साथ है वही डिटर्मिन करेगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। हम डिपेंडेंट हैं मिडल ईस्ट के ऊपर और हम डिपेंडेंट हैं अमेरिका के ऊपर। सो हम एक आज़ाद खारजा पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं रख सकते, बिकॉज जब हमें तो ये डी रिस्किंग का पता ही नहीं है ये क्या चीज़ है, या इंडिया डी रिस्क, ये जो आत्मनिर्भर भारत है इंडिया का, व्हाट इज दिस? दिस इज डी रिस्किंग, कि आप अपने आप को अलहदा कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई नहीं, अगर हमने अपने आप को अलहदा ना किया तो हमारे लिए मसले होंगे। ठीक है जी। सो जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 है वो क्या है कि मैंने सऊदी किंगडम को कन्वर्ट करना है फ्रॉम एन ऑयल इकोनॉमी टू सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट। ये है विजन 2030। हमें समझ नहीं है, हम समझ रहे हैं कि ये जो सऊदी है ना, ये अरबे जो है ना, ये ऐसे ही रहेंगे हमारे साथ जैसे पहले थे। ओ भाई नो नो, तेल के ऊपर तो वो बात ही नहीं करते, और पता तेल खत्म हो गया, अब तो रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर दुनिया जा रही है, रीन्यूएबल एनर्जी। सो हाउ टू चेंज द इकोनॉमी और ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी फ्रॉम ऑयल टू टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट, ये है प्लान उनका। उन्होंने देखा है इसको, क्या नाम था, अमारातीज को, उनको समझ आ गई कि भाई ये चीज़ करने की ज़रूरत है। सो इसीलिए जब ये गज़ा के ऊपर हमास ने हमला किया तो आपको याद होगा उससे थोड़ा अरसा पहले, अक्टूबर, जून, जुलाई में शायद, मोहम्मद बिन सलमान ने इंटरव्यू दिया फॉक्स न्यूज़ को। तो उन्होंने कहा आपके कैसे ताल्लुकात हैं इजराइल के साथ? उसने कहा हर रोज़ इम्प्रूवमेंट हो रही है, हर रोज़। ईरान भी इन चीज़ों को देख रहा था, ईरान ने क्या इम्प्रूवमेंट तो कराने हैं। देन द विंग टू हमास एंड हमास फिर शुरू हो गई, हमास ने हमला किया, उसके बाद सारी मिडल ईस्ट जो है वो चौक हो गई। एंड देन मतलब टॉक्स क्या होने थे, डायलॉग क्या होने थे, हर चीज़ वहीं रुक गई। सो ईरान आपको पता है बड़ा तगड़ा प्लेयर है। ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं कल, उसके ऊपर एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि ईरान और ईरान और इंडिया के क्या ताल्लुकात हैं और ईरान और पाकिस्तान के क्या ताल्लुकात हैं। ठीक है ना जनाब? सो ये इकोनॉमिक डिपेंडेंस है। ठीक है जी। ये पॉइंट समझने की जरूरत है। अगर आप पब्लिक को देखें, रिसेंटली मैं एक पोल देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा जी कि 15% जो जॉर्डन के लोग हैं वो ये कह रहे थे कि वो अपनी बिजनेस डील इजराइल के साथ सपोर्ट करेंगे इन केस वो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करें। ठीक है जी। सो वो आप देखते नहीं है, इजराइल अपनी इकोनॉमी के जरिए, ठीक है जी, जॉर्डन आज अगर कैंसिल करे ना, ठीक है जी, ठीक है, अपनी वाटर फॉर एनर्जी डील जो इजराइल के साथ कैंसिल करे तो कहता आ जाए। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि कोई भी मुस्लिम ममालिक अभी इजराइल के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं न कहीं इजराइल के साथ उसकी डिपेंडेंसी बनी हुई है। जॉर्डन की बात करें तो वहां पर जितना भी वाटर सप्लाई होता है, पीने का एक एक बूंद वो इजराइल के थ्रू आता है। दूसरा, इजिप्ट में इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है वो सारा इजराइल कर रहा है। अगर इजराइल इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दे तो इजिप्ट में अंधेरा हो जाएगा। तो इसी तरह से यूएई में भी आपको काफी अच्छा कोलैबोरेशन देखने को मिला है। यूएई चाहता है उनकी टेक्नोलॉजी और उनका जो वेपन इंडस्ट्री है उस तरह से वो भी डेवलप करना चाहता है और एक लॉजिस्टिक हब बनना चाहता है। तो इसलिए इजराइल के साथ वह अपने रिलेशन खराब नहीं कर सकता है। और अभी सुनने में यह आ रहा है कि यूएई ने $3 बिलियन के वेपन इजराइल से बाय किए हैं और यहीं पर इजराइल को उसके दोस्त मुल्कों ने $26 बिलियन दिए हैं और इस $26 बिलियन से ईरान को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। और जितना भी इजराइल के दुश्मन हैं उनके खिलाफ इजराइल के दोस्त खड़े हैं और इजराइल को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली और फिजिकली भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी कहीं पर भी स्टैंड आउट नहीं करते हैं। पाकिस्तानी की गिनती हो रही है सोमालिया जैसे देशों से, सीरिया जैसे देशों से। पाकिस्तान में
रेडिकलाइजेशन जिस तरह से ग्रो किया है, डेफिनेटली पाकिस्तान को डुबाने के लिए काफी है और पाकिस्तान पर सेंसस पे सेंसस लग रहे हैं और इन्हीं सेंसस की वजह से आज पाकिस्तान डरा सहमा सा दिख रहा है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाली 3 कंपनीज पे ऑलरेडी बैन लगा दिया गया। सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान समय समय पर अपने जो वेपन्स हैं दूसरे रेडिकलाइज कंट्रीज को भी बेचता आया है और उससे फंडिंग कमाता आया है। इसी वजह से आज अमेरिका इस दहाने पर पहुंचा है कि पाकिस्तान को बैन किया जाए, पाकिस्तान पर सेंसस लगाए जाएं। अगर पाकिस्तान पे इस हालात में सेंसस लगते हैं तो पाकिस्तान तो कहीं का नहीं रहेगा। आटे के लिए तरस रहे हैं, आने वाले समय में पानी के लिए भी तरसेंगे। इस तरह का हाल अभी पाकिस्तान का हो रहा है। दोस्तों, ये किसके इशारे पर हो रहा है, अगर आप समझ रहे हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।